ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಲ ಹೇಳಿ. Okay, good morning. So in my previous class, we discussed about basic information regarding the business correspondence that we have understood the basic aspects of business correspondence. Hope this screen is visible. Yes or no? Yes, sir. Okay. In this chapter, I think we covered some background about the business correspondence, meaning, definition, then regarding the business letters, and we spoke about importance of business correspondence. Then essential qualities of a good business letter. So what are the basic requirements need to be included when you are writing a good business letter? There we had inner qualities and then outer qualities. And then later part we discussed about parts of business letter. So we discussed in detail about all the parts of that business letter also. Then I showed the format of business letter. So I think we concluded this till here when we were in the last class. So let us start with your exact concept which was there in the syllabus copy. The first concept that we are having is business enquiry letter. So ನಿಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋಂಥದ್ದು ಎನ್ಕ್ವೈರೀಸ್ ಅಂಡ್ ರಿಪ್ಲೈಸ್ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಹೋಪ್ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇದೆ ತಾನೆ? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So first concept ಬಂದು ಫಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಂದು ಎನ್ಕ್ವೈರಿ. ಐ ಥಿಂಕ್ ನೀವು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ನೀವು ಮಾತಾಡೋದಾದ್ರೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು. ಸೊ ಏನೋ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನಾವು ಕೇಳಿ ತಗೊಳ್ಳೋ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯೂಶಲಿ ನಮ್ಗೆ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಅಂತ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಕೆಲವು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು INQUIRI ಅಂತ IRY ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Australian pronunciation ಪ್ರಕಾರ they will going to use enquiry, ENQUIRY ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬೋತ್ ಆರ್ ರೈಟ್, ಏನೋ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ನೀವು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಅ ಡಿಕ್ಷನರಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗೋಂತ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಂದು ಏನು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸೀಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ ದ ಟ್ರುತ್, seeking for the information or seeking for the knowledge. So there is something information that you need to require, that you need to take it from other party. So for that what you will go to do, so you will going to write a letter so that you will get a proper information, so whatever you required from that particular party. So that is what the meaning it says. Inquiry means seeking for truth, information or knowledge, a question or a query. Therefore, letters of inquiry are written for the purpose of getting the information about the availability of certain products and their prices, terms and conditions of the business, so on. So when we are talking about business enquiry letter, so it is not like in a general information that you are collecting. So in case of business enquiry letter, you will going to write a letter to inquire about certain information regarding the your day-to-day activities or regarding that particular product, regarding that particular product information or regarding the product price. So ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಪನಿಗೂ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಹತ್ರನೋ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಸೊ ಹಿ ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೈಟ್ ಅ ಲೆಟರ್ ಬೈ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಸರ್ಟೈನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಇವತ್ತು ನಾನೇನು ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಹತ್ರ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಅ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಈ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದಾಗ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇವಾಗ, ಸೊ ಐ ನೀಡ್ ಸಮ್ ಬೇಸಿಕ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಸೊ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಯಾವ ತರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಯಾವ ರೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಏನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೇರ್ ದಿಸ್ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಲೆಟರ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ದ ಪಿಕ್ಚರ್. ಸೊ ದಟ್ ದ ಎನ್ಕ್ವೈರರ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು, ದ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಎನ್ಕ್ವೈರ್ಸ್. ಇವತ್ತು ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಎನ್ಕ್ವೈರರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಟು ಫರ್ದರ್ ಹಿಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ. ಸೊ ಅವನ ಒಂದು ಏನೋ
ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕನಾಗಿರುವಂತಹ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಥ್ರೂ ಆ ಎನ್ಕ್ವೈರೀಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ತಗೊಳ್ತಾನೆ. ಯೂಶಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಲೆಟರ್ಸ್, ಇವಾಗ ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ದ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸಪ್ಲೈಯರ್ಸ್, so if you want to take a details from 2 or more suppliers, what you have to do, you have to write an inquiry letter and you have to collect the information from the supplier. Based on that you will go to take a decision. So ಯಾವ ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಇಂದ ಯಾವ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಟೇಶನ್ಸ್ ನಿನ್ಗೆ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೋ, ಸೊ ಆ ಒಂದು ಪ್ರೈಸ್ ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಲೆಟರ್ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. Now we have a second concept called as type of letters of inquiry. So ನಿಮ್ಗೆ ಎರಡು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಮೇಜರ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು ಸಾಲಿಸಿಟೆಡ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅನ್ಸಾಲಿಸಿಟೆಡ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಅಂತ. ಸರ್ ಏನಿದು ಸಾಲಿಸಿಟೆಡ್ ಲೆಟರ್ ಆಫ್ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅನ್ಸಾಲಿಟೇಟೆಡ್ ಲೆಟರ್ ಆಫ್ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Solicited letters, it is just a response to an advertisement or sales letter by a seller. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು, ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತೀರಾ, ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನೀವು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನ ಕೇಳ್ತೀರಾ, ಏನಂತ, ಸಾಲಿಸಿಟೆಡ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ಕ್ವೈರಿಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ನ ಏನೋ ಒಂದು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಏನು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವೆಲ್ಲ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಗಳನ್ನ ಓದುವಂತ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೀವು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಗಳನ್ನ ಓದ್ಬೇಕಾದಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ಟೆಂಡರ್ ಕೊಟೇಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಪೇಪರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ, ನೋಡಿದೀರಾ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದೀರಾ? ಕೆಲವೊಂದು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಟೆಂಡರ್ಗಳು ಕರೆಯೋದು, ಆರ್ಡರ್ಗಳನ್ನ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡೋದು. ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವನು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಆ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ನ ಕೊಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಅವನಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಈಗ ನಾನ್ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಆಗಿದ್ಕೊಂಡು ಆ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ನನಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅವನ ಹತ್ರ, ಸೊ ಫರ್ದರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಒಂದು ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಲೆಟರ್ ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಕಳ್ಸಿಕೊಡ್ತೀನಿ. ನಾವು ಅಂಥದ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸಾಲಿಸಿಟೇಟೆಡ್ ಲೆಟರ್ ಆಫ್ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅನ್ಸಾಲಿಸಿಟೆಡ್ ಲೆಟರ್ ಆಫ್ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ, ಬಟ್ ನನ್ಗೆ ಆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಲೆಟರ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ನಾವು ಸಾಲಿಸಿಟೇಟೆಡ್ ಲೆಟರ್ ಆಫ್ ಎನ್ಕ್ವೈರಿಗೂ ಅನ್ಸಾಲಿಸಿಟೇಟೆಡ್ ಲೆಟರ್ ಆಫ್ ಎನ್ಕ್ವೈರಿಗೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಷ್ಟೇನೆ. ಏನು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದ್ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಆ ಮಾಹಿತಿನ ಬೇಸ್ಡ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಒಂದು ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಲೆಟರ್ ನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಲೆಟರ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾನು ಏನಂತ ಕರಿತೀನಿ, ಸಾಲಿಸಿಟೇಟೆಡ್ ಲೆಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಅನ್ಸಾಲಿಸಿಟೆಡ್ ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ, ಸೊ ನಾನು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಯಾವ್ದೋ ಗೂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರ್ದೋ ಒಬ್ರದ್ದು ಮೇಲ್ ಐಡಿ ತಗೊಂಡು, ನೋಡಿ ಸರ್ ಇಂಥದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬೇಕು, ಕಳ್ಸ್ಕೊಡಿ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಲೆಟರ್ ಬರ್ತೀನಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ as unsolicited letter of inquiry. Now, when enquiries are made through a medium of letter in response to the advertisement soliciting the same, such letters are known as solicited letters of inquiry. That is what I said. ಏನೋ ಒಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಆ ಗೊತ್ತಿರೋದನ್ನ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಫರ್ದರ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಸೊ ಲೆಟರ್ ಬರೀತೀರಾ. ಸೊ ಆ ಲೆಟರ್ಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀರಾ, ಸಾಲಿಸಿಟೇಟೆಡ್ ಲೆಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀರಾ. ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದ ಲೆಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಆರ್ ಕ್ಯಾಟ್ಲಾಗು, ಟ್ರೇಡ್ ಮ್ಯಾಗಝಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತದ್ದು, ಟ್ರೇಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ, ರಿವ್ಯೂಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಏನೇನೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ಗಳು ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಐ ಥಿಂಕ್ ನೀವೆಲ್ಲ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ, ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಿಂದ ಕಾಲೇಜನ್ನ ಆರಂಭ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಷ್ಟರೊಳಗಡೆ ಏನೋ
ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟೀಸ್ಗೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಶ್ವಥ್ ನಾರಾಯಣ ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ನ್ಯೂಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದು ಏನಾಗಿದೆ, ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಪಬ್ಲಿಷ್ಡ್. ನೌ ವಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ, ನನಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬೇಕಿತ್ತು. ಈಗ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಲೆಟರ್ ಬರೀತೀನಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕಡೆಯಿಂದ. ಏನಂತ, ಓಕೆ ನಾವೊಂದು ಲಸಿಕಾ ಅಭಿಯಾನ ನಡೆಸಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಇಂತಿದ್ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ನೀವು ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಪೋರ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಲೆಟರ್ ಬರೀತೀನಿ. ನಾವು ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸಾಲಿಸಿಟೇಟೆಡ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Making solicited enquiry presents no difficult and the letter is usually very brief, no longer than 1 or 2 sentences. Solicited letters ಯಾವಾಗಲೂ ಏನು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಏನಿಲ್ಲ. ಏನಪ್ಪ ನೋಡಿ ಸರ್, ಇಂಥ ಡೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಒಂದು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ನಾನು ಈ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ as solicited letter of enquiry. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ರು ಓದ್ತೀರಾ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನ? For example, please send us information about the features of cost of overhead projectors which you advertised in Indian Express dated March 1st, 1995. ನೋ, ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೋಡಿ ಅವನು, ಪ್ಲೀಸ್ ಸೆಂಡ್ ಅಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಫೀಚರ್ಸ್ and cost of overhead projectors which you advertised in Indian Express dated March 1, 1995 ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಲೆಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಒಂದು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಏನಂತ, ನಾವು ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ. ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಒಂದು ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಲೆಟರ್ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ಏನಂತ, ನೋಡಿ ಸರ್ ಈ ತರ ಒಂದು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ನಾನು ನೋಡಿದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ನನಗೆ ಈ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ಗಳು ಬೇಕಿದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ solicited enquiry or solicited letter of enquiry. The enquirer should, however, be careful to include his full address if he uses a paper without a letter headed. Now, let me go to the next point, that is unsolicited letters. However, writing the unsolicited letters of enquiry is somewhat complex and more detailed. ಯಾಕೆ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ? ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಯಾಕಿರುತ್ತೆ? ಬಿಕಾಸ್ these are written to firms with which no previous transaction have been conducted. ಅರ್ಥ ಏನು, ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಆ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ಗೆ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಆ ಕಂಪ್ನಿಯಿಂದ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇವಾಗ ನನಗೆ ಲೆಟರ್ ಬರಿಬೇಕಾದಾಗ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಲೆಟರ್ನ ಬರಿತೀನಿ. ಸೊ ಬರ್ದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ನೀಟಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅವನ ಹತ್ರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕೇಳಬೇಕು. Therefore, the letter has to be more explicit. References have to be given. A careful description of the kind and quality of goods desired should be stated. Should sender ask for samples to preclude any form of doubt and an indication as to whether the purchase is to be made for cash or on credit is also to be made. I think ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಲೆಟರ್ನ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ನ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಮುಂದೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಲೆಟರ್ನ ಬರೀಬೇಕಾದಾಗ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯನೋ ಅಷ್ಟು ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಅನ್ಸಾಲಿಸಿಟೇಟೆಡ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಸಾಲಿಸಿಟೇಟೆಡ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅದೊಂದು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಅದ್ರ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಈ ಅನ್ಸಾಲಿಸಿಟೆಡ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಾನು ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ ನಿಮ್ ಕಂಪ್ನಿ ಇಂಥ ಗೂಡ್ಸ್ ನ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಇಂಥ ಗೂಡ್ಸ್ ನಮಗೂ ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಗೂಡ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಮಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡಿ, ಮತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಗೂಡ್ಸ್ ಡೀಟೇಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಕೊಡಿ ನಮ್ಗೆ, ಮತ್ತೆ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಗಳನ್ನ ಕಳಿಸ್ಕೊಡಿ. ಆಮೇಲೆ ನನಗೆ ಈ ಒಂದು ಗೂಡ್ಸ್ ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾಶ್ ಮುಖಾಂತರ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನನಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಕೊಡಿ. ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ನೀವು ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಬರಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಅನ್ಸಾಲಿಸಿಟೇಟೆಡ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ನ. Wherever possible, referring to catalogs will be ideal and it eliminates any chance of error being committed by the supplier. So, ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕ್ಯಾಟಲಾಗ್ ಆಯ್ತು ಅಥವಾ ಕಂಪ್ನಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವೇನ್ ಮಾಡೋದು, ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು.
To induce the seller to give competitive quotation and indication of the size of the order or quantity required may be also be made. ಸೊ ನೀವು ಲೆಟರ್ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಏನಂತ, ಎಷ್ಟು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಮಿಯರ್ ಬ್ಲಫ್ ಅಮೌಂಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಚೀಟಿಂಗ್. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಚೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಅಥವಾ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಫ್ರೇಮಿಂಗ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಐ ಥಿಂಕ್ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ಕರ್ಸಿದ್ವಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದಾಗ ಕೇಳಿದ್ರಿ ಏನಂತ, ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಜೆನ್ಯೂನ್ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಗ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾನು, ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಜೆನ್ಯೂನ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾನು, ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರಲ್ಲಪ್ಪ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ ಅಂತ. ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ಗೆ mca.gov.in ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನದು MCA ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಕೊಟ್ರೆ ಕಂಪ್ನಿದು ಫುಲ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಜೆನ್ಯೂನಿಟಿ ಅಂತ. ಸೊ ಈ ತರ ಒಂದು ನೀವು ಜೆನ್ಯೂನಿಟಿನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನೀವು ಆ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ನಾವು ದ ಕ್ವಶನ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್, ನಾವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಸರ್ ಹೆಂಗ್ ಬರಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಲೆಟರ್ನ ಬರಿಬೇಕಾದಾಗ ವಿ used to use certain words which is more required when you're writing any type of business letters. ನೀವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಲೆಟರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಬರಿಬೇಕಾದಾಗ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Effective opening sentences. So when you're writing a letter, so when you're writing a opening statement, so how exactly the opening statement should look. ನೀವು ಒಂದು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಬರಿಬೇಕಾದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಫ್ರೇಮ್ ವರ್ಕ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು. ಯು ಮೇ ಕೀಪ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್ ದಟ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಸಜೆಸ್ಟೆಡ್ ಬಿಲೋ ವೆನ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಲೆಟರ್ ಆಫ್ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ. ನೀವು ಲೆಟರ್ನ ಬರಿಬೇಕಾದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಓಪನಿಂಗ್ ರಿಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗಳು ಎಷ್ಟು ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ದ ಸೆಲ್ಲರ್. ಯಾರು ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗೋ ಹಾಗೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಲೆಟರ್ನ ಬರಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ರು ಓದ್ತೀರಾ? ಐ ಥಿಂಕ್ ಚಂದನಾ, ಎಸ್, ಕ್ಯಾನ್ ಯು ರೀಡ್? ಓಕೆ. ದಿವ್ಯಶ್ರೀ, KR? ಸರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾ ಸರ್? ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಓದಪ್ಪ. As we are interested in the purchase of, we shall be glad to receive your lowest questions and terms of business. Quotations and terms of business. ಸೊ ಅವ್ನು ಹೇಳ್ಬೇಕಾದಾಗ ನೋಡಿ, ಆಸ್ ವಿ ಆರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್, ನಮ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನೋ ಒಂದು ಗೂಡ್ಸ್ ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ. ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಓಪನಿಂಗ್ ರಿಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ನನಗೆ ಆ ಕಂಪ್ನಿ ಯಾರೋ ಅವ್ನು ಕೇಳಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವನ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ವಿ ಶಲ್ ಬಿ ಗ್ಲಾಡ್ ಟು ರಿಸೀವ್ ಯುವರ್ ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಕೊಟೇಶನ್. ಸೊ ನೀವು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ರೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಹಾಕೊಟ್ರೆ ನಿಮ್ ಕಡೆಯಿಂದ ತುಂಬಾ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಓದು. We should be glad to receive your lowest questions and terms of business. Quotations and terms of business for the following goods. ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಅವ್ನು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟೇನಂತ, ಸೊ ನೀವು ಏನೇನೋ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತವನ್ನೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಕೊಟೇಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಉಪಕಾರ ಆಗುತ್ತೆ. ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್. We shall be thankful if you could let us have your terms of business for the supply of the following goods in large quantities. ಸೊ ನನಗೆ ನಿಮ್ ತುಂಬಾ ನಮ್ಗೆ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಅದರಿಂದ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ನಮ್ಗೆ ಈ ಕೆಲವೊಂದು ಕೆಳಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಗೂಡ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ನಮ್ಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಋಣಿ ಆಗಿರ್ತೀವಿ, ಥ್ಯಾಂಕ್ಫುಲ್ ಆಗಿರ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೋರ್ತ್ ಪಾಯಿಂಟ್. As we are interested in replenishing, sir, hauda, replenishing the stock of the following goods, we should be glad to have your lowest quotations. ಓಕೆ. ಆಸ್ ವಿ ಆರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ರೀಪ್ಲೇಷನಿಂಗ್ ದ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾಕ್ ನ ಅಂತ ನಾವು ಅನ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ವಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಗ್ಲಾಡ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಯುವರ್ ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಕೊಟೇಶನ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು
ಕಡೆಯಿಂದ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಕೊಟೇಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ರೆ ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಉಪಕಾರ ಆಗುತ್ತೆ. 5th ಪಾಯಿಂಟ್. We are on the point of making a large export of various goods, and it's our intention to include a certain choice items of your line of goods in it. ನೋಡಿ ಅವ್ನು ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾನು ಒಂದು ತುಂಬಾ ಲಾರ್ಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ನಾನು ಎಲ್ಲೋ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯ ಗೂಡ್ಸ್ಗಳು ನಮಗ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ದಯವಿಟ್ಟು ನನಗೂ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯ ಗೂಡ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕಳಿಸ್ಕೊಡಿ ಅಂತ. 6th ಪಾಯಿಂಟ್. We require samples prices. Yeah. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕೊಡಿ. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. 7th ಪಾಯಿಂಟ್. We have received an inquiry from our Middle East client for the supply of your stainless steel bathroom fittings, and the party concerned has assured us that he is ready to place a large order if rates are competitive and quality is assured. ಅಂತ ನೋಡಿ ಅವ್ನು ಕೊಡೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡಿ, ನೀವು ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ಬ ಅನ್ನೊಂದು ಪಾರ್ಟಿನ ನೋಡಿದ್ರು ಸಹ ಅವನಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರೋ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅವನು ಆಮೇಲೆ ಆರ್ಡರ್ನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ತಾನ ಬಿಡ್ತಾನ, ಅದು ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಪಾರ್ಟ್. ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ನೀವು ಅವನ ಹತ್ರ ಕೇಳಬೇಕಾದಾಗ್ಲೇ ಅವ್ನಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವನಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಅನ್ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಫ್ರಮ್ ದ ಮಿಡಲ್ ಈಸ್ಟ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರೊಬ್ಬ ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರಿಯ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಇಂದ ನಮ್ಗೊಂದು ಆರ್ಡರ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯ ಸ್ಟೇನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ಸ್ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಗಳು ನಮ್ಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಇವಾಗ. ಸೊ ನೀವು ಒಂದು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ರೆ ಒಂದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ನ ನಾವೊಂದು ಲಾರ್ಜ್ ಆರ್ಡರ್ ನ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಗಳೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಪಾರ್ಟಿನ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಅವ್ನಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಕಂಪ್ನಿಯ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದು, ಸೇಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಓಪನಿಂಗ್ ರಿಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗಳು ಕೊಡ್ತಿರೋ ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ರಿಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನು ಕೊಡಬೇಕು. ದ ಲೆಟರ್ ಆಫ್ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಓಪನಿಂಗ್, ದೇ ಮಸ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಆನ್ ನೋಟ್ ಆಫ್ ಹೋಪ್ ಸಚ್ ಆಸ್ if prices are reasonable or competitive, a big order will follow. You may keep in mind the following closing sentence. Even closing sentences na ನೀವು ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಇಫ್ ಯುವರ್ ರೇಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್, ನೀವು ಕೊಡೋ ರೇಟ್ಗಳೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದ್ರೆ, ವಿ ಪ್ರಪೋಸ್ ಟು ಕವರ್ ಆಲ್ ಅವರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಸೀಸನ್ ಥ್ರೂ ಯು ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು, ನೀವು ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋದು ನೋಡಿ, ನೀವೆಲ್ಲ ರೇಟ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನನ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ರೆ ಈ ಸೀಸನ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರನೇ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಅಂತ. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಬ್ಬ ಬೇರೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡೋನಿಗೆ ಅವ್ನ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂಥರ, ಬಿಡು ಇನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಆರ್ಡರ್ ನಮ್ಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಇವ್ನಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ರೇಟಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಡೋಣ ಅಂತ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ವಿ ಇಂಟೆಂಡ್ ಟು ಪ್ಲೇಸ್ ಅ ಲಾರ್ಜ್ ಆರ್ಡರ್ ಇಫ್ ದ ಪ್ರೈಸಸ್ ಆರ್ ರೀಸನಬಲ್. ನೀವೇನಾದ್ರೂ ರೀಸನಬಲ್ ರೇಟಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಕೊಟ್ರೆ ನಾವು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಡರ್ನ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. As we are in a position to place orders on behalf of our clients with you regularly, we trust you will offer your most competitive rates. Now, ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು, ಸೊ ಆನ್ ಬಿಹಾಫ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್, ಸೊ ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನ ತುಂಬಾ ನಂಬ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಸೊ ಅದರಿಂದ ನೀವು ನಮಗೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ರೇಟಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕು. We hope to place a large order if your quotations are reasonable and terms of business are favorable. ನೀವೇನೇನು ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಿರೋ ಅದು ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಫೇವರಬಲ್ ಅಂತ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಲಾರ್ಜ್ ಆರ್ಡರ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಶುಡ್ ಯುವರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂಡ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸೂಟ್ ಅಸ್ ಅಂಡ್ ಯುವರ್ ಗುಡ್ ಪ್ರೂವ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ, ವಿ ಮೇ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಗಿವ್ ಯು ಫರ್ದರ್ ಆರ್ಡರ್ಸ್. ಸೊ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ನೀವು ಕೊಡುವಂತ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಏನಾದ್ರೂ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಇತ್ತು, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ನಮ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫರ್ದರ್ ಆರ್ಡರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಫ್ ಯುವರ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂಡ್ ರೇಟ್ಸ್ ಆರ್ ಸೂಟಬಲ್, ದೇ ಮೇ ಲೀಡ್ ಟು ಎಂಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅಸ್. ಸೊ ಎಲ್ಲವೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ತನಕ ಸಸ್ಟೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ವಿ ದೇರ್ ಫೋರ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಯು ಟು ಸ್ಟೇಟ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಫರ್ ಟು ಎನೇಬಲ್ ಅಸ್ ಟು ಪ್ಲೇಸ್ ಅನ್ ಆರ್ಡರ್ ವಿತ್ ಯು ಅಂತ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಅದರಿಂದ ಸೊ ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರೈಸ್ ನ ರೇಟ್ ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡಿ, ಒಳ್ಳೇದಾಗತ್ತೆ. ಈ ತರ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ರಿಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತೀರಾ. ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು ಯಾವ್ದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದೀವಿ, ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು, ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಹತ್ರ ಅಥವಾ ಯಾರೊಬ್ಬ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹತ್ರ ನಾನು ಏನೋ ಒಂದು ಗೂಡ್ಸ್ ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದಾಗ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಥ್ರೂ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಫಾರ್ಮಲ್ ಲೆಟರ್ ಬರೀತೀನಿ, ಓಪನಿಂಗ್ ರಿಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ರಿಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅವನ ಹತ್ರ, ಸೊ ಇಂತಿಂದ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಲೆಟರ್ ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅದೇ ಒಂದು ಲೆಟರ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ನ ಹಾಕಿದೀನಿ. ಏನಿದು, ದ ಲೆಟರ್ ಆಫ್ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಗಿವಿಂಗ್ ಟ್ರೇಡ್ ರೆಫರೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಲೆಟರು?
ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಲೆಟರ್ ಬರ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಕೇಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬೇಕ್ಸ್ ಅಂತೆ, ಬೀಚ್ ರೋಡ್, ಕುದಲೂರ್ ಅಂತೆ. ಇದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆ ಕಂಪನಿ ಹೆಸರು. ಯಾರಿಗೆ? ಯಾವತ್ತು November 1st 1995 ಲೆಟರ್ ಬರೀತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಯಾರಿಗೆ? ಟು ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್, ಜುಪಿಟರ್ ಪೇಪರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಮೇಕರ್ಸ್, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್, ಮಡ್ರಾಸ್. ಸರ್, we would require 5,000 fancy stiff board boxes in assorted sizes for the coming Christmas season. Please quote your lowest prices for the under-mentioned size boxes, stating the time required for effective delivery. 20 centimeter into 30, 15 by 30, 15 by 15, 10 by 20. We give below address of 2 firms for reference should use so desire. ನಿಮಗೆ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಇವೆರಡು ಕಂಪ್ನಿದು ರೆಫರೆನ್ಸ್ಗಳು ತಗೊಳ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಯುವರ್ಸ್ ಫೇತ್ಫುಲಿ ಆರ್ ಮೋಹನ್, ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್. ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಎಸ್ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಲೆಟರ್. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನೀಟಾಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಏನಂತ ನೋಡಪ್ಪ, ನನಗೆ 5,000 ರೂಪಾಯಿ ನನಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಬಾಕ್ಸಸ್ ಬೇಕು, ಸ್ಟಿಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬಾಕ್ಸಸ್ ಬೇಕು. ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ನಾನು ಕೇಕ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ 20 by 30, 15 by 30, 15 by 15, 10 by 20 ಈ ಸೈಜ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡು, ಬಾಕ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನನಗೆ 5,000 ಬಾಕ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಡೆಲಿವರಿ ಕೊಡು. ಸೊ ನಿನ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ನನ್ನ ಕಂಪ್ನಿ ಬಗ್ಗೆ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಅಥವಾ ಕಂಪ್ನಿ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ 2 ಕಂಪ್ನಿನ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡು ಆಸ್ ಎ ರೆಫರೆನ್ಸೀಸು. ಅವ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ಎಂತನೋ ಅಂತ. ಈ ತರ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಜಸ್ಟ್ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಲೆಟರ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಇನ್ನೊಂದು ಲೆಟರ್ ಇದೆ, ಐ ಥಿಂಕ್ ನಿಮ್ಮ ಲೆಫ್ಟ್ ಕಾರ್ನರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಬಂದು ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಕೊಟೇಶನ್ ಅಂಡ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಆಮೇಲೆ ಈ ಕಡೆ ರೈಟ್ ಕಾರ್ನರ್ ಇರೋದು ಬಂದು ರಿಪ್ಲೈ ಟು ದ ಎಬೋ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ. ಈ ಕಡೆ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಕೊಡೋ ಅಂಥದ್ದು, ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಆ ಎನ್ಕ್ವೈರಿಗೆ ರಿಪ್ಲೈ ಕೊಡ್ತೀರಾ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬಾಲಾಜಿ ಚಿಟ್ ಫಂಡ್ಸ್, ಟೆಂಪಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಮಡ್ರಾಸು. ಯಾರಿಗೆ? ಟು ಸೇಲ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜರು, ಚಿದಂಬರಂ ಎನ್ವಲಪ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಪಿಲ್ಲೈ ಸ್ಟ್ರೀಟ್, ಚಿದಂಬರಂ. ಸರ್, please send us your lowest quotations for under noted items stating the time required for delivery. This same ella kotta. We would require 5,000 envelopes in each size range in 2 weeks time initially. Should your terms be satisfactory, we would be willing to give your year's contract. ಅವನೇನಂತ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, 5,000 ನಮ್ಗೆ ಎನ್ವಲಪ್ಸ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಇನ್ನು 2 ವಾರದ ಒಳಗಡೆ ನೀವು ನನಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಗಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ರೇಟಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ರೆ ನಾನು ಈ ವರ್ಷದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರನೇ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಯಾರು ಹೇಳೋದು? ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್ ಅನ್ನೋ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರು. ಯಾರಿಗೆ? ಸೇಲ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್, ಚಿದಂಬರಂ ಎನ್ವಲಪ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಕಂಪನಿಯವ್ರಿಗೆ ಹೇಳೋದು. ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಚಿದಂಬರಮ್ಮನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಈಗ ಬಾಲಾಜಿ ಚಿಟ್ ಫಂಡ್ಸ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿತ್ತ ಇವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ನ ಲೆಟ್ರು, ಅವ್ನಿಗೆ ರಿಪ್ಲೈ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಫಾರ್ ಬಾಲಾಜಿ ಚಿಟ್ ಫಂಡ್ಸ್, ಟೆಂಪಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಮಡ್ರಾಸ್. ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಆಫ್ March 4th. ಯಾವತ್ತಪ್ಪ ನೀನ್ ಲೆಟರ್ ಹಾಕಿದಿಲ್ಲಿ? March 4th. ಸೊ ಇವನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, March 6th ರಿಪ್ಲೈ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಆಫ್ March 4th ಅಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ಗ್ಲಾಡ್ ಟು ಆಫರ್ ಯು ಎಕ್ಸ್ ವೇರ್ ಹೌಸ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ ಡೆಲಿವರಿ ಅಂಟಿಲ್ April 4. Our quotations as follows: 15 by 15 envelope 30 rupees, 20 by 30 65, 10 by 20 25, 15 by 30 60. All these envelopes can be supplied should you desire with your address duly printed. The minimum quantity for each order is in each size is 1,000 only. The envelopes can be supplied within 7 days of the receipt of your order. ಏನು ಹೇಳ್ದ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ರೇಟ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಆರ್ಡರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ 1,000. ಅವ್ನು ಕೇಳಿರೋದು ಎಷ್ಟಪ್ಪ, ಟೋಟಲಿ 5,000 ಕೇಳಿದಾನೆ. ಸೊ ನೀವು 1,000 ಮಿನಿಮಮ್ ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ನೀವು ಯಾವತ್ತು ನಮ್ಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಆವತ್ತಿಂದ 1 ವಾರದೊಳಗಡೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಗೂಡ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಡೆಲಿವರಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕೋಟೆಡ್ ಅವರ್ ರೇಟ್ಸ್ so low that other firms will scarcely be in a position to make a more favorable bid and deliver faultless workmanship. ಸರ್, ನಾವು ಬೇರೆ ತರ ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸಾಧ್ಯನೋ ಅಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ರೇಟನ್ನು ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಮೇ ವಿ ಲುಕ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಟು ಯುವರ್ ಆರ್ಡರ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ. ನಾವು ಯಾರು ಮಾಡ್ದ, ಚಿದಂಬರಂ ಕಂಪನಿಯ ಸೇಲ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಸರ್ವಣ್ಣ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ, ಮೆಸೇಜ್ನ ಕಳಿಸ್ದ. ಯಾರಿಗೆ? ಬಾಲಾಜಿ ಚಿಟ್ ಫಂಡ್ಸ್. ಇದನ್ನ ನಾನು ಏನಂತ ಕರಿತೀನಿ, ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಲೆಟರ್ ಅಂಡ್ ರಿಪ್ಲೈ ಟು ದ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಲೆಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಕ್ಲಿಯರ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್? Yes, sir.
ಸೊ ನೀವು ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ನ ಇವತ್ತು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ಸೊ ಯು ನೀಡ್ ಟು ರೈಟ್ ದಿಸ್. ಒಂದು ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಕೊಟೇಶನ್ ಅಂಡ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಒಂದು ರಿಪ್ಲೈ ಟು ದ ಎಬೋ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನೇ ಬರೀಬೇಡಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಓನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಇನ್ನೇನಾದರೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೀವೇನು ಮಾಡಿ ಲೆಟರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅಸೈನ್ಮೆಂಟನ್ನು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ. ಹೆನ್ಸ್ all the letters of enquiry are procures of business to the person receiving them. They fall under two categories. ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಒಂದು ಸಾಲಿಸಿಟೆಡ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಅನ್ಸಾಲಿಸಿಟೇಟೆಡ್. ಸೊ ಸಾಲಿಸಿಟೇಟೆಡ್ ಒಂದು ವಿತ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಲೆಟರ್ನ ಬರೀತೀನಿ. ಅನ್ಸಾಲಿಸಿಟೇಟೆಡ್ ನನಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ, ಹೊಸದಾಗಿ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಲೆಟರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ as ಅನ್ಸಾಲಿಸಿಟೇಟೆಡ್ ಲೆಟರ್ ಆಫ್ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ. Unsolicited letter of inquiry are somewhat complex to write. ಅದನ್ನ ಅವಾಗಲೇ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು. These letters must be more explicit and carry full details. The letters of inquiry and the replies to such inquiry should have effective opening and closing sentence ante. Okay, ಅದು effective ಆಗಿರಬೇಕು. So the inquiries may be for quotations, for samples, for terms and business. All replies to inquiry must be prompt and courteous. ಎಲ್ಲವೂ ಅಷ್ಟೇ, ನೀವೇನು ಕೊಡ್ತಿರೋದು ಟ್ರೂತ್ಫುಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಸುಮ್ಮನೆ ಏನೋ ಕಾಟಾಚಾರಕ್ಕೆ ಬರೆಯೋದು, ಬಿಡು ಅವ್ನು ಏನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಮಾತಾಡೋದು, ಈ ರೀತಿ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಮೇ ಗೋ ಫಾರ್ ಅಡ್ವರ್ಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ನಿನ್ನ ಕಂಪನಿಯ ಇಮೇಜ್ ಅನ್ನ ನೀನೇ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ವೆನ್ ಯು ಡೂ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಯಾವುದು ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಈ ತರ ಈ ಎನ್ಕ್ವೈರೀಸ್ ಅಥವಾ ನೀವೇನ್ ರಿಪ್ಲೈ ಟು ಎನ್ಕ್ವೈರಿನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೀಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಸುಮ್ಮನೆ ಇವನೇನೋ ಸುಮ್ನೆ ಏನ್ ರೇಟಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇವನು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕೋದು, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ 30, 65, 25 ಅಂತ 60 ಅಂತ ಇವನ್ ಬರೆಯೋದು, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅವನು ಇವನ ಹತ್ರ ಬರೀ 15, 20, 30 ಮಾತ್ರ ಕೊಡು ಅಂತ ಕೇಳೋದು, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಆರ್ಡರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ ಬೇಡ ಅನ್ನೋದು. ಈ ತರ ಸುಮ್ಮನೆ ಅನವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಲೆಟರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನೀವು ಬರೀಬಾರ್ದು. ನೀವು ಬರೆಯೋಂಥ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಟ್ರೂತ್ಫುಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಏನು ಬೇಕು ಹಾಗೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯೂಶಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ, ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲಿ 5,000 ಎನ್ವೆಲಪ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದಾಗ 5,000 ಬಂದು ಹ್ಯೂಜ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಅದು ಕೊಡೋನ್ಗೆ ಏನನ್ಸುತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ಲಾರ್ಜ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಕೊಡೋಣ ಬಿಡು ಅಂತ ಅನ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಇವನ್ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರೈಸ್ನೆಲ್ಲ ಕೋಟೆಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ಮೇಲೆ ಅವನು ನನಗೆ 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಬರೀ ನನ್ಗೆ 500 ಸಾಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ, ಅವನಿಗೆ ಇವನಿಗೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತಕ್ಕೆ 5,000 ಎನ್ವಲಪ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬರೀ 500 ಎನ್ವಲಪ್ನ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವ್ನಿಗೆ ಈ ಕೊಟೇಶನ್ ಈ ರೇಟಿಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಇವನು 5,000 ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಈ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ತಾನೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ. 5,000 ಎನ್ವಲಪ್ನ 30 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಬರೀ 500ನ 30 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಭಾರಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ರೇಟು ರೀಟೇಲ್ ರೇಟ್ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರಾ. ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ರೇಟಲ್ಲಿ ಏನರ್ಥ, ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ 1 ರೂಪಾಯಿ 2 ರೂಪಾಯಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅದೇ ರಿಟೇಲ್ ಶಾಪಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅವನು. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು, ನೀವಿಲ್ಲಿ ಲಾರ್ಜ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಕೊಟೇಶನ್ ಹಾಕಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಕಡಿಮೆ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ಅದನ್ನ ನೀವೇನಂತ ಕರೆಯಲ್ಲ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಕರ್ಟಿಯಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಅದನ್ನ ಕರೆಯಲ್ಲ. ಸೊ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ deciding or when you're writing an inquiry letter to the concerned parties. Hope ನಾನು ಇಷ್ಟೊಂದು ಮಾತಾಡಿದ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಲೆಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ. ನಾನು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಮಾತಾಡಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ, ನಾಳೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಬಿಕಾಸ್ ನಾಳೆ ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ 12ವರೆಗೆ. ಸೊ ನಾಳೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ನಾನು ನಾಳೆ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ನಾನು ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀವು ಇದನ್ನ ಓದ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರಲೇಬೇಕು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಎಲ್ರೂ. ಒಂದು ಲೆಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಆಮೇಲೆ ಏನೇನು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನೀವು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ಒಂದು ಲೆಟರ್ ಆಫ್ ಆರ್ಡರ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಲೆಟರ್ ಆಫ್ ಅಕ್ನಾಲೆಜ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಬರೀಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಲೆಟರ್ ಬರೀಬೇಕು. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆ ಆರ್ಡರ್ನ ನಾನು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಲೆಟರ್ ಬರೀಬೇಕು. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆರ್ಡರ್ನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾನು ಲೆಟರ್ನ ಬರೀಬೇಕು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ಇಷ್ಟನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರ್ಬೇಕು. ಕ್ಲಿಯರ್? Yes, sir.
Yes, sir. Thank you.